बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अज अपने सुनने वालियां लई और उस वीरां भरावां भैणां लई किहड़े बेचारे परेशानी दुख तकलीफां दे विच जिंदगी गुजार रहे ने, किराए दे मकानां दे विच और गुरबत दे विच और बीमारी दी हालत दे विच अपनी ज़िंदगी गुजार रहे ने कि किसी भी किस्म दी दुनिया दी मुसीबत परेशानी मुश्किल दुख दर्द बीमारी रिज़क दी तंगी, अपना घर ना होना, अपना कारोबार जाती ना होना, बच्चों की कमी, घर च लड़ाई झगड़े फसाद ख़त्म करने वाला वजीफ़ा अल्लाह की रहमत और फजल नाल लैके हाज़र होया। ये वजीफ़ा इंज ही है कैवें अल्लाह खुद सोहना और खूबसूरत है और सारे पैगंबरां और रसूलों के विचों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला और अफजल ने। किताबां दे विचों सब तो बेहतरीन किताब और अफजल कुरान पाक और फरिश्तियां दे विचों सब तो अफजल फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और अल्लाह दी सारी मखलूक़ात दे विचों अफजल तरीन अल्लाह ने किहड़ी मखलूक बनाई हो इंसान। इसे तरह ही सारियां वजीफियां दे विचों सब तो ज़्यादा ताकत वाला अफजल प्यारा सोहना वजीफ़ा मैं जनाब दी खिदमत दे विच लैके हाज़र होया। हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह पाक कन ला के कुरान पाक सुनते ने, इस तरह होर किसी चीज़ नूं नहीं सुनते कि अल्लाह पाक नूं एडा सोहना और प्यारा कुरान पाक लगदा। किहड़ा मैं जनाब नूं वजीफ़ा दसांगा, इस वजीफे नाल तुहाडी दुनिया भी बनेगी और आखिरत दे विच भी इंशाअल्लाह ताला तुहानूं अल्लाह पाक इहदा अजर अता करनगे। सूरत रहमान दे बारे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक दी ये दुल्हन आ, जिस तरह तुसी दुल्हन नूं सजाउंदे हो अच्छे कपड़े अच्छी खुशबू, इस तरह अल्लाह पाक ने इस सूरत नूं सजाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीसे मुबारका कि किहड़ा बंदा कुरान पाक नूं अच्छे तरीके और खूबसूरत आवाज़ नाल पढ़न की कोशिश भी नहीं करता, वो सड़ चो नहीं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दे वक़्त गश्त कर रहे सी कि अपने साथियों के हालात मालूम रहन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी दे घर दे कोलों गुजर होया तो उस टाइम तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे सी और खड़े होके कुरान पाक पढ़ रहे सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उन्हां दी तिलावत बड़ी पसंद आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर उत्थे रुके रहे और उस सहाबी दी तिलावत सुनते रहे। इस आयत दे विच अल्लाह पाक ने किहड़े अल्फाज उतारे ने वो तुहानूं पूरे कुरान पाक दे विच नहीं किते दिखने। वैसे तो पूरा कुरान पाक ही नूर आ खूबसूरत आ, मगर अल्लाह पाक ने इहदे विच बड़ी चोटी दियां चीज़ां दा जिक्र फरमाया। और रहमान ये अल्लाह पाक दे सारे नामां दे विचों सब तो खूबसूरत नाम आ। इस दा मैनी आ रहमत। सानू सारियां नूं किहड़ी चीज़ दी सब तो ज़्यादा ज़रूरत आ, वो अल्लाह पाक दी रहमत दी ज़रूरत आ। इहदे पढ़न दे नाल किहड़ा साडा सब तो पहला काम हुंदा वा वो कि अल्लाह पाक दियां रहमतां साडे ते बरसनियां शुरू हो जांदियां। हदीस पाक च हुंदा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी आदमी जन्नत दे विच अपने अमाल दी वजह नाल दाखिल नहीं हो सकदा कदों तक उरते अल्लाह पाक दी रहमत ना होवे। इसे तरह ही दुनिया दे विच भी किसी भी बंदे दा कोई काम नहीं हो सकदा अगर उरते अल्लाह दी रहमत ना होवे। ये सूरत रहमान दी किहड़ी आयत आ, ये तुहाडे लई दुनिया दे सारे ही कम्मां लई काफ़ी आ और आखिरत दे विच भी तुसी अल्लाह दी रहमत दे नाल जन्नत च दाखिल हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि साडी सब तो वड्डी किहड़ी जरूरत आ अल्लाह दी रहमत आ। सानू अल्लाह दी रहमत चाहिदी। हर दुआ च असी अल्लाह अगे दुआ करदे अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा साडे ते। जेड़े फौत हो गया वह भी अल्लाह की रहमत के मुताज आ, जेड़े जहन्नम दे विच आ वह भी अल्लाह की रहमत के मुताज आ, जेड़े दुनिया दे ने जिंदा ने
ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਚਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਦਰਿੰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਖਲੂਕ, ਅਸਮਾਨੀ ਮਖਲੂਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਫਰਮਾਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਮਾਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਦ ਹਸਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਔਰ ਕੋ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਲਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਰੀ ਵਰਗੂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਹਿਮਾਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਮ, ਦਰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀ, ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ 100 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਇੱਕ
ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਔਰ 99% ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮਾਨ ਔਰ ਰਹੀਮ ਆ। 1% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰਿਆ ਵਾ। ਦਰਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਖਲੂਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੀ 1% ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੁਮਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਔਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜੋ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਵਲ ਆਖਰ ਦਰੂਦ ਇਬਰਾਹਿਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ 7 ਦਫਾ। ਵਜ਼ੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, 7 ਦਫਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਫਾ ਸੂਰਤ ਰਹਿਮਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਜਤ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। 11 ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ 11 ਦਫਾ ਬਣਨੀ ਆ, 11 ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਟਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਝਟਪਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 11 ਦਫਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ 7 ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 1 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 11 ਬੁੱਧ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਬਾਰਕਾ ਚੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰੇ ਉਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਦਅਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।